آپ ساری دنیا میں آپ سب لوگ نبوت کے ختم ہونے کا اعلان فرماتے ہیں اور دن رات حضرت مرزا صاحب کی ذات کے اوپر اور ان کے کتابوں کے اوپر اور ان کی اقتباسات کے اوپر بحث کرتے ہیں. اور میں نے بڑی غور کیا ہے، آپ کے علماء نے ساری عمر کے ریسرچ کے بعد یہ نتیجہ نکالا ہے کہ بجائے اس کے کہ قرآنی دلائل دیے جائیں اور منصب نبوت کے بارے میں کوئی بات کی جائے قرآن سے، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ ہونے کے بارے میں، آسمان پر کٹ جانے کے بارے میں بات کی جائے، قرآن سے ہم اپنے ماننے والوں کو دور کرتے ہیں اور مرزا صاحب کی کتابوں کے حوالے دے دے کے اور ان پر لگا دیتے ہیں ان کو، اور دن رات ان کے اوپر ہی بحث چلے سے. اور چنانچہ آپ کے جتنے بھی مجاہدین ہیں وہ دن رات صرف یہ حوالے لے کے اور مختلف باتوں پر تنقید کرتے ہیں. میں اس کو جائز اس لیے نہیں سمجھتا کہ تنقید آپ تب کریں جب آپ کے پاس ایک منصب خالی ہو. دوسرے لفظوں میں مقصد بات یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک اسامی خالی نہیں ہے تو آپ کو اس بات کا حق نہیں ہے کہ اس کا آپ انٹرویو شروع کریں. تو آپ اس اصولی بات کو اگر آپ سمجھ جائیں تو آپ سب سے پہلے یہ بیان فرمایا کہ جناب ہمارے پاس تو نبوت ہے ہی باندھ، ہم کسی نبی کا آنا حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جائز نہیں سمجھتے، نہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا جائز سمجھتے ہیں، نہ امام مہدی کا آنا جائز سمجھتے ہیں. بس ختم ہو گیا معاملہ. اب ہم کافی ہیں اس دین کے لیے، ہمارے اندر گمراہی پیدا ہی نہیں ہو سکتی. جب اس بات کو ثابت کر دیں گے کہ یہ امت گمراہ نہیں ہو سکتی، دین مکمل ہو گیا اور یہ امت کی گمراہی کا ہر راستہ بند اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے، اب ہمیں کسی مصلح کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ یہ بات ثابت کر دیں گے تو پھر آپ کو مرزا صاحب کے بارے میں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بات ختم ہو جائے گی. لیکن جب آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ ہم فرقوں میں بٹ گئے ہیں، ہمارے درمیان گمراہی پھیل چکی ہے، دین مکمل ہونے کے باوجود اور کامل دین آنے کے باوجود ہم لوگ گمراہ ہو چکے ہیں، تو پھر ہمیں ایک اصلاح کرنے والے کی ضرورت ہے. تو یا آپ ادھر جائیں یا آپ ادھر رہیں. تو آپ نے اب فیصلہ کرنا ہے کہ آپ اس بات کا پہلے فیصلہ کریں کہ آپ کے اندر گمراہی آئی ہے یا نہیں آئی. اگر آپ مانتے ہیں کہ ہم اصلاح پر ہیں، سارے 72 فرقے ہم اصلاح کے اوپر ہیں، مکمل ہوگی. میں صرف آخری چند الفاظ ہیں. اگر آپ اس بات پر قائم ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان غلط ہے کہ 72 فرقے گمراہ نہیں ہوئے اور یہ سارے جنتی ہیں، تو پھر ہمیں کسی نبی کی ضرورت نہیں. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے ہیں کہ 72 فرقے جہنمی ہوں گے اور ایک فرقہ جنتی ہوگا، اس کا مطلب بہت بڑی گڑبڑ ہے امت میں، اور آپ اس گڑبڑ کے منکر ہیں تو پھر ٹھیک ہے. اگر آپ اس کو مانتے ہیں تو پھر آپ کو اصلاح کرنے والے کی ضرورت ہے، چاہے اس کا نام نبی رکھتے ہیں، چاہے اس کا نام امام مہدی رکھتے ہیں، چاہے اس کا نام عیسیٰ علیہ السلام رکھتے ہیں، چاہے اس کا نام ابن مریم رکھتے ہیں. ایک مسئلے کی ضرورت ہے آپ. جی آپ کی بات مکمل ہو گئی سر. ہاں جی، آپ میں ختم ہو. اچھا، آپ کون سے ملک میں ہیں اس وقت؟ میں اس وقت جرمنی میں ہوں، یورپ میں ہوں. ہاں جی، جرمنی میں کون ہے وہ چانسلر جو ان کے وزیر اعظم یا صدر ہیں، ان کا کیا نام ہے؟ ان کا ہماری اس ڈسکشن سے کوئی تعلق نہیں. نہیں تعلق ہے نا، میں آپ کو بتاتا ہوں، صرف نام بتا دیجیے گا. XYZ کہہ لیں، کوئی XYZ ہے. ہاں جی چلو XYZ جو بھی ہے. آپ جرمنی میں ہیں، آپ ابھی جائیں اور اس کے آفس میں جائیں اور اس کو بولیں کہ تم نہیں ہو، میں اس ڈیزگنیشن یہ میرا ہے، تو پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے. نمبر 1. اور یہ جو آپ نے بات کی، نہیں اب میں نے آپ کی بات سنی ہے، میں نہیں بولا ہوں، آپ میری بات پہلے سن لیجیے. آپ نے بہت اچھی مثال دی ہے، میں اس پر خوش ہوں، میں نے یہ عرض کیا ہے، اس کا جواب میں دیتا ہوں بات. جی اچھا، تو یہ بات ہے کہ آپ وہاں پہ اگر آپ جاتے ہیں تو عہدہ تو وہ اس کے علاوہ تو اور کوئی وزیر اعظم کا یا صدر کا اور تو کوئی دوسرا عہدہ تو نہیں ہے. پہلے تو آپ کلیم کر رہے ہیں تو دوسرا عہدہ آپ بنا رہے ہیں. جب دوسرا عہدہ آپ بنا رہے ہیں جو کلیمر ہے، تو پھر ہمیں آ کے بتانا پڑے گا کہ بھائی یہ جو عہدہ یہ تو بالکل ہے ہی نہیں، آپ کہاں سے اس عہدے کی طرف آ رہے ہیں جی. جب وہ جرمنی والے آپ کو بتائیں گے کہ بھائی یہ ہے، یہ طریقہ کار تھا اور اس سے یہ بنا ہے، آپ تو ایسے آ کے ادھر آ کے گھس گئے ہیں، وہ آپ کو گھسنے نہیں دیں گے. اور ہم بھی ختم نبوت کا جو کام ہم لوگ کر رہے ہیں، تو ایسے ہی ہم جو شارٹ کٹ رستے سے جو گھسے
घुसे हैं या घुसने की कोशिश की है, हम उनको बताते हैं कि ये रास्ता तो है ही नहीं, ठीक है जी। और आपने कहा कि मिर्ज़ा साहब की कुतुब, अगर मिर्ज़ा साहब की कुतुब जो है उन्होंने किस लिए लिखी थी? क्या अलमारी उनको सजाने के लिए तो लिखी थी कि आप, या सिर्फ ये उन्होंने लिखा हो कि ये सिर्फ अहमदी ही पढ़ सकते हैं और अहमदियों के अलावा ना इसका कोई हवाला दे सकता है, ना कोई इसको पढ़ सकता है, ना कोई इसको समझ सकता है, तो फिर तो आप बात करें। लेकिन मेरा जो एक सवाल ये भी है कि उन्होंने ये कुतुब लिखी किस लिए, मैं अर्ज करता हूँ, इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा। मैं दोनों अच्छा, जवाब बाकी आपने बात की, एक हदीस का हवाला दिया और कहा कि फ़िरक़ों के अंदर, पहली बात तो ये है कि हमारे दरमियान कोई फ़िरके नहीं है, मसलक हैं। फ़िरक़ों और मसलक के अंदर फ़र्क है, ठीक है जी। जो मसलक होते हैं वो फ़रोही जो इख्तलाफात होते हैं उसके ऊपर बनते हैं, जबकि फ़िरका कोई भी बंदा बनता है वो बेसिक अकायद पे तब्दील होने से फ़िरका बनता है। जैसे कि जमात अहमदिया ये फ़िरका है, ये मसलक नहीं है, ठीक है जी। अब आपसे जो निकले हुए हैं लाहौरी ग्रुप या जंबा या ग्रीन अहमदिया या दूसरे तीसरे जो 13 या 14 बन के हुए हैं, तो वो आपके साथ फ़रोही, वो आपके मसलक हैं, वो फ़िरके नहीं हैं आपके, ठीक है जी। तो ये होता है फ़र्क। नहीं, एक मिनट, आपने जो बातें की हैं, मैं अगर उससे बाहर गया हूँ तो फिर आप मुझे बताएं, ठीक है जी। आपने फ़िरकों का कहा ना कि फ़िरके बट गए, तो फिर इंसाफ ये है कि आप अपना भी बताते ना कि फिर हम आपके भी, अगर हमारे 72 फ़िरके हैं तो फिर आपके भी तो 14 बन गए हैं ना, मैं जवाब, ठीक है जी, उसका भी फिर बयान करें। अच्छा, अभी आपने वो हदीस का हवाला दिया कि 72 फ़िरकों में आप बट गए हैं, तो उनमें से 73 होंगे, तो एक जनती, वो जनती कौन सा होगा उसकी एक निशानी बताई गई है। वो ये नहीं कहा गया कि वो जो जमात अहमदिया है उसका नाम नहीं वहाँ पे लिखा हुआ। और दूसरी बात, अब आपने मेरा एक ये भी सवाल है और ये डिमांड है आपसे, अब आपने कोई भी बात करनी है तो वो आपने यहाँ पे कहना है कि ये हमारी पूरी जमात अहमदिया का मौक़िफ़ है, आपने ये नहीं कहना कि ज़ाती मेरा मौक़िफ़ है, ठीक है जी। ये आपने नहीं कहना, आपने जमात अहमदिया का मौक़िफ़ पेश करना है, ठीक है जी। और क्योंकि मैंने ये जो सवाल डिमांड की है इसके पीछे एक वजह है, ठीक है जी। वो जब भी आप अभी जो जवाब देंगे, जहाँ पे आप कहेंगे ना कि ये मेरा ज़ाती मौक़िफ़ है, फिर मैं वो आगे आपको बयान कर दूंगा कि ये जो हदीस के हवाले से ही, इसी हदीस के हवाले से ही, ठीक है जी। अब आपने जो भी मौक़िफ़ पेश करना है जमात अहमदिया पूरी का करना है, ठीक है जी। मैं जवाब जी आबिद भाई, सिर्फ एक छोटा सा सवाल, आबिद भाई छोटा सा सवाल ले ले मेरा, उसके बाद आप डिस्कशन कीजिएगा अपनी। तैयब भाई और इमरान भाई, मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम, ये आपकी असली आईडी है? जी वालेकुम सलाम। हाँ बस ठीक है, मैं कह रहा था ये ना कोई ऐसे ही आगे बैठ के। जी शार्प शूटर भाई, सिर्फ एक छोटा सा सवाल ले लें, उसके बाद जी एक मिनट सिर्फ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती साहब मोहतरम, क्या हाल है सर? जी वालेकुम सलाम। जी सॉरी, मैंने आपको देखा नहीं है, वो दूसरा पेज मैंने ओपन किया हुआ था, नहीं तो मैं उधर ही रुक जाता। मैं माफ़रत चाहता हूँ सर। कोई बात। अच्छा, अगर मुझे इजाज़त हो तो मैं थोड़ा सा बोल सकता हूँ? आपको भी इजाज़त नहीं है। वो आबिद तहत साहब ने एक लंबी तकरीर की है और उसका जवाब अभी ड्यू है, और आप बीच में अब छलांग मारेंगे तो फिर मामला ख़राब हो जाएगा। जमील साहब, आप अपना क्या कंटिन्यू रखिएगा, सिर्फ एक सवाल मैं देता हूँ, बाद में जवाब मिल जाएगा, सिर्फ सवाल करना बस। जी मुफ्ती साहब से बस। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब, मैं मोहम्मद इमरान खान बात कर रहा हूँ, अबू ज़बी से आपका पीर भाई हूँ। जी दुनियादार से बंदा हूँ। एक सवाल ना काफ़ी दिनों से मेरे दिल में घूम रहा था दिमाग में कि हम लोग सारे ताजदार ख़त्म नबूवत वाले बैठे हुए यहाँ पे, तो इधर कोई कादियानी आता है तो वो कहता है मेरी बात सुनो, तुम लोग गलत हो, तो मैं तुम्हारी सलाह कर देता हूँ, और मतलब कि
جو ہے نا وہ نبی کوئی اور بھی آ سکتا ہے جن کے ممکن ہے، تو ہم اس کو کال کے اوپر اٹھا لیتے ہیں اس کی بات سننے کے لیے کہ یار شاید اس کی بات صحیح ہو۔ اگر کوئی بندہ جو براڈ چلا رہا ہے، جو ہم لوگ گیسٹ بیٹھے ہیں، تو اس کی بات سننے کے لیے اس دل میں یہ خیال سوچنے کہ یار شاید اس کی بات صحیح ہو، شاید کوئی نبی آنے والا ہو، تو اس پر اس بات کو سوچنے سے ہمارے ایمان پر کیا نعوذ باللہ اثر پڑے گا؟ اسلام سے تھوڑا اصلاح فرما دیں جی مفتی صاحب۔ جی پہلے تو یہ جو ہیں کیا اس کا نام ہے جمیل طیب صاحب، انہوں نے اپنی گفتگو کے اندر 4 باتیں کی تھیں، تو پہلے تو ان 4 کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لیں تو پھر عمران خان صاحب کی بات کی طرف آتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ان کی کوئی بات کوئی ایک چیز کے اوپر نہیں ہوئی، بلکہ 4 مختلف چیزوں کے اوپر انہوں نے بات کی ہے۔ پہلی بات کہتے ہیں جی مرزا صاحب کی کتابوں پر ہی آپ بات کرتے رہتے ہیں، تو اس کے متعلق ان سے گزارش یہ ہے کہ مرزا صاحب کی کتابوں کے متعلق بات کرنے کے بارے خود مرزا صاحب نے فرمایا ہے، روحانی خزائن جلد 10 ہے صفحہ 62 کے اوپر وہ کہتے ہیں، لیکن اگر کوئی اس کے برخلاف مدعی ہے تو ہماری کتب موصوفہ سے اپنے دعوے کو ثابت کرے، ورنہ بے ایمان اور خیانت پیشہ ہے۔ مرزا صاحب ایک منٹ مفتی ابھی صاحب، آپ نہ بولیں، ابھی نہ بولیں، میں 4 باتیں پہلے کر لوں، آپ 4 وہ باتیں لیکچر نہ دیں جو آپ سارا دن آپ نے دیکھیں بات کی ہے نا، تو میں نے مجھ سے بات کی ہے، مجھے واپس پہلے آتا ہوں۔ بولنے کا موقع نہیں دیا گیا تھا، میرا تو پوائنٹ صرف میرا نہیں غلط ہے، آپ کو حق نہیں ہے اس وقت آپ بیچ میں سن تو لینا جی، سن تو لینا۔ اس وقت آپ غلط کام کر رہے ہیں۔ نہیں آپ نے کہا جی مرزا صاحب کی کتابیں پیش نہ کرو، مرزا صاحب کہتے ہیں کہ اگر تم ہمارے دعوے کے خلاف مدعی ہو تو ہماری کتب مصوفہ سے اپنے دعوے کو ثابت کرو، ورنہ بے ایمان اور خیانت پیشہ ہو۔ تو ہم لوگ اصل میں بے ایمان اور خیانت پیشہ نہیں بننا چاہتے۔ مجھے اجازت دیں، میں ان کی اچھا مداخلت میں آگے دیکھیں، یہ مرزا صاحب کی عابد کتابوں کے حسین صاحب سے متعلق بات ہو رہی تھی میری، اور آپ انوار العلوم ہے، انوار العلوم ہے، جلد 5 ہے، صفحہ 560 کے اوپر کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کے خلیفہ صاحب میں جا رہا ہوں، خدا حافظ۔ 2 بھائی نمبر صاحب خلیفہ جمیل بھائی صاحب رکیں، نہیں، ان کا کام ہی نہیں ہے، یہ کیوں دخل دے رہے ہیں؟ رکے تو میں صحیح نے نا۔ عابد بھائی نے مفتی صاحب کے حوالے کر دیا ہے نا، ان کے عابد ساتھ بھائی نے مفتی صاحب کے حوالے کر دیا ہے نا، اب ان بات سے تو بات سنیں کریں، نا، ابھی آپ کوئی ہمیں نہیں بولے بات گا، کرنے تو ابھی دیں۔ کوئی نہیں بولے گا، آپ مفتی صاحب ڈر سے کیوں بات رہے کریں، ہیں؟ کوئی نہیں مرزا بولے صاحب گا۔ کی کتابوں کے اوپر دیکھیں، بات جو کرنے سے سوال آپ میں کیوں نے ڈر کیا رہے تھا ہیں؟ ان کی طرف کیوں نہیں ڈر آئے رہے اور ہیں؟ دوسری طرف چلے مرزا گئے۔ صاحب کی کتابوں کے یہ وہ اوپر رٹا بات رٹا کرنے سے لیکچر آپ ہے کیوں جو ڈر کہ رہے ساری ہیں؟ مفتی صاحب بات تو کرنے دیں، نہیں، آپ کا کام، آپ یہودی کو کہتے اجازت تھے، نہیں ہے۔ مجھے بات تو کرنے دیں، آپ مجھے بات تو مفتی کرنے صاحب دیں، آپ میں کا کوئی کام گالی ہی میں نہیں نہیں بولنا۔ اتار رہا، مجھے بات تو آپ کرنے کا دیں، بیچ میں مجھے بولنے کا بات مقصد مفتی کرنے نہیں دیں، صاحب ہے۔ نہیں شور نہ ایسے نہیں، ڈالیں، جب مفتی تک میں صاحب بات شور نہ نہیں ڈالیں، مکمل کروں گا میں چپ نہیں کروں گا، شور نہ ڈالیں بات مفتی میں صاحب، چپ ایک نہیں منٹ ٹھہر کروں گا، جائیں، نہیں ایسے نہیں، ہی آپ شور نہ ڈالیں مفتی مجھے صاحب، بات ایک کرنے منٹ، دیں، بیچ میں دخل دینے کا کام ہی بات نہیں ہے، کر میری مجھے بات بات کرنے دیں، آپ بھائی ہمیں مجھے صاحب، عابد بات تو حسین صاحب کرنے کا جواب دے دیں۔ لینے دیں، اوے بریک آپ میں جائیں بھائی۔ عابد حسین صاحب کا موت کیوں جواب دے پڑ لینے گئی دیں آپ پھر۔ کو؟ مرزا عابد صاحب حسین کی صاحب کتابوں کا ذکر او آیا، آپ بھائی کو صاحب موت چپ پڑ کریں گئی آپ۔ ہے۔ مرزا صاحب کی کتابوں کا ذکر آیا، آپ کو موت پڑ گئی ہے، مجھے بات کرنے دیں، ہمیں موت نہیں پڑی، آپ کو مجھے پڑی ہے، آپ پہلے قرآن کے آپ اوپر کو پڑی ہے یک موت۔ نہ دو شدت دو قادیانی پہ گئے ہو منو میں نے یار، کہا ہے کہ اللہ جب بندہ تک دو اسامی قادیانی خالی پہ گئے نہیں نے، ہے، بات دو نبوت بند قادیانی ہے۔ پہ گئے ہو یار، بات تو کرنے دو، بھائی صاحب، بات میرا تو کرنے پہلا دو یار، پوائنٹ، میرا پہلا یار بات تو پوائنٹ، کرنے دیں یار، یہ دیکھیں اب یہ شرارتیں شروع ہو گئی ہیں، قادیانی دو یہ شرارتیں قادیانی شروع ہو پہ گئی گئے ہیں، بھائی، شرارتیں۔ بشیر حسین شاہ ایک صاحب، ایک آپ کا کام مولوی تے نہیں ہے دو دخل دینا۔ قادیانی، ایک نہیں، آپ مولوی کا دو قادیانی، مفتی صاحب ہمیں جواب تو دینے دیں۔ اوئے پڑھ لو عابد حسین وہ طاہر صاحب کتاباں سے بند بات کر ہوئی دیو ہے، بھائی، جو اے پاٹ کے مفتی سن صاحب لیو، جواب دینے دیں، ان کو جو جلا میرا دو، صاحب مرزا جواب دینے قادیانی دیں کی ہمیں۔ کتابوں کو جلا دو، مرزا کی کتابوں کو جلا دو اگر بھائی صاحب، تمہیں میری اس سے بات کوئی سنیں، تکلیف ہوتی ہے، نہیں مجھے بات کرنے دیں، میری میں نے بات پہلے سنیں۔
दुनिया में हजारों लोग किताबें लिखते हैं, बात तो हजारों करने लोग दे नहीं रहे आप तो। आपका काम ही नहीं है कि लोगों के ऊपर बातें करना। अगर नबूवत का दावेदार आपके यहाँ चले जायज इसका जवाब देता हूँ, मुझे बात हाँ, करने दे। जवाब दे पहले इसका। नबूवत के सामने खाली है, माइक आप म्यूट मानते करेंगे हैं? तो जवाब दूंगा यार, आप माइक तो म्यूट करें। उम्मती नबूवत को जारी मानते कि नहीं हाँ मानते? चले ठीक है, उम्मती नबूवत है, चलो चले जवाब माइक दें। म्यूट करें। माइक म्यूट है बहन। चले अच्छा, तो मिर्जा कादियानी खुद कहता है कि अगर कोई भी मेरे दावे के खिलाफ है, नबूवत की आसामी पहले उसका इकरार करेंगे, हाँ तो जारी है। बात जवाब तो देने दें यार। उसके बाद हम मिर्जा साहब की बात करेंगे, फिर आपको हक हासिल होगा, वरना चले नहीं। ठीक है, मिर्जे का नाम आप लोगों के लिए मौत है, मौत है। मिर्जे का नाम तक मौलवी हो और मौलवी हम करना बात ना करे, ये मिर्जे का मुमकिन नहीं है। नाम और भाई साहब आपके पास नाम नबूवत मौलवी ले आसामी- ले, ओ तुम लोग नबूवत- मर जाते हो। नबूवत की आसामी और मिर्जा कादियानी तुम्हें फंसा गया दलदल के अंदर, तुम्हें दलदल के अंदर फंसा गया है। पूरी दुनिया के अंदर जलील और ख्वार हो रहे हो, और मिर्जे की किताबें मिर्जे को जलील और ख्वार कर रही हैं। दुश्मन हमने शैतान को बना आज दिया। वो वक्त कादियानियत के ऊपर आ गया है कि मिर्जे का नाम तक ले लो तो कादियानी मरज़ई को मौत पड़ जाती है। और मिर्जे की कोई एक किताब खोल लो, कादियानी मरज़ई को मौत पड़ जाती है। मुफ्ती साहब जवाब तो देने दो। आपका काम ही नहीं मुफ्ती है साहब आपने बोलना। कवे खाए हैं, क्या मसला, आपका- बात नहीं करने दे रहे? आपको उसूली बात पूछी है कि आपके यहाँ नबूवत की असामी खाली है या जारी है नबूवत, और आपने कहा नबूवत बंद है। जब नबूवत बंद है तो आप नबूवत के दावेदार के ऊपर बात करने के अहल ही नहीं रहते। आप किस हक से बात खत्म। खत्म? हाँ जी, आपके यहाँ नबूवत की असामी खाली नहीं है, आप उसके उम्मीदवार का इंटरव्यू कैसे कर सकते हैं? बात कैसे खत्म? मिर्जे कादियानी ने भी तो कहा ना कि नबूवत खत्म हो चुकी और जो उन्होंने जो मर्जी कहा हो, यार खान साहब एक मिनट उससे आपको गर्जी नहीं है। खान साहब माइक गर्ज इस म्यूट बात से है करें। कि आपके यहाँ नबूवत बंद है, और नबूवत बंद है तो फिर आप किसी नबूवत के दावेदार के अहल नहीं। आप लोगों ने 1400 साल में कोई 75 नबूवत के दावेदार आए हैं। आप लोगों ने आज तक वो सारे बाकी आपके रिश्तेदार और सके मामे चाहते थे, सिर्फ आप मिर्जा साहब की मुखालफत पर उतरे हुए हैं। आपने किसी और का नाम कभी नहीं लिया। आप सिर्फ शैतान है जो कि नबी के मुखालफत पर उतरते हैं। आपके यहाँ नबूवत बंद है, और आप वो शैतान है जो हकीकी नबी के मुखालफत पर कमर बस्ता है। आपका काम है पहले नबूवत की असामी को साबित करें, हाँ जी नबूवत की असामी, नबूवत जारी है, उम्मत में नबूवत नबी आना जायज़ है। एक तरफ आप उसके मुनकर हैं, दूसरी तरफ आप दिन रात मिर्जा साहब के ऊपर बकवास करते हैं, तो इसका हक ही नहीं है आपका। हाँ जी। और जमील साहब एक मिनट जमील साहब आप ऐसा करें, पहले आबद हुसैन साहब के सवालों के जवाब दें, उतनी देर मुफ्ती साहब खामोश रहते हैं, फिर हाँ जी। मुफ्ती साहब की बारी है। हाँ जी। बिल्कुल, मैं फिर मुफ्ती साहब की बारी है। इनका काम ही नहीं था बोलना, वो तो आप दें आबद हुसैन साहब के, फिर उसके बाद मुफ्ती साहब बेशक आप बात करिएगा, मैं कोई मसला नहीं। आबद हुसैन साहब ने फरमाया कि मैं अपनी जमात की नुमाइंदगी का पहले दावा करूं, ये मुझसे ये तकादा सिर्फ उस सूरत में शार्प शूटर आप मौजूद हैं? कि शार्प शूटर मौजूद हैं आप? ये मुझसे शार्प शूटर ऐसा करें कि सबको नीचे उतार दें, मुझे भी भले उतारना है तो उतार दें, 2 बंदे रख लें यहाँ पे, एक कादियानी हो और एक मुसलमानों की तरफ से हो जो बात करे, और एक मौजू का इनको ना, एक मिनट सुने, एक मौजू का तयन कर लें। अगर हमें कादियानी कहना तो खुद को जो बंदी कहे थे। एक मिनट रख लें या 2 मिनट रख लें, बंदियों पर तो ये लानत भेजते हैं। एक मिनट वो बोल लें, एक मिनट हम बोलें, इस तरीके से बात ये करें। लुकमान साहब जो कह रहे हैं ना, इनको आमदी कह लें यार, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये आबद साहब डिस्कशन करते हैं, और लुकमान भाई और जमील भाई दोनों मिलकर इनसे बात कर लें, कोई इशू नहीं। हम इस चीज़ पे भी राजी हैं कि दोनों मिल के कर लें, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन एक टॉपिक हमारी बड़े आप ना एक दफा ना हमें आबद साहब के सवालों के जवाब दे लेने दें, फिर उसके बाद मुफ्ती साहब बेशक हमारे साथ बात करते हैं, कोई मसला नहीं। ठीक है आबिद भाई, मैं गुस्ताख लोगों से बात नहीं करता। मैं मोअज़्ज़ज़ लोगों से जो आराम से बात करते हैं, इज्जत के साथ बात करते हैं। आबद हुसैन साहब ने अब तक बड़े माकूल तरीके से बात की है, और मुझे खुशी हुई उनकी बात की कि उन्होंने कोई बदलिहाजी नहीं की और बदतमीजी। शार्प शूटर या तो नीचे उतार देना, 2 आबिद भाई रहे और ये कादियानी मुरब्बी रहे, तो 2 बंदे रहे बस। मुफ्ती साहब कोई और बोल नहीं रहा, आप बोली जा रहे हैं। ये नहीं कोई है और कि मुदाखलत नहीं कर कादियानी रहा। मुरब्बी को आप टाइम दे रहे हैं, इतना फ्री टाइम दे रहे हैं, ये तरीका नहीं है। आपकी आवाज़ बहुत बुरी है। बराबरी के असूलों के मुताबिक गुफ्तगू होनी चाहिए।
मुफ्ती साहब आप बोल रहे हैं बराबरी के असूलों के तहत आपकी मैं आवाज़ म्यूट ना इंसाफी नहीं होनी चाहिए किसी के साथ भी। आप बिला इजाजत एक एक मिनट दें, काउंटर चलाइए और गुफ्तगू का मौका दें, ठीक है। दो बंदे बात करें बस। आपने बिला इजाजत महफिल के अंदर कूद कर अब ये देखे, ये और हमारी इसकी तरफ से बात एक बंदा बोल रहा है, इधर से दो दो तीन तीन मुरब्बी पढ़ रहे हैं एक बंदे को। ये हमारी बराड़ पे आए हैं। ये देखे, ये कोई तरीका तो नहीं है ना वैसे, ना बड़े इंसाफी। आराम से बात हो रही थी, आपके आने से माहौल अब ये खराब देखे, हो वो मुरब्बी सुनते ही नहीं है किसी की, सुनते ही नहीं है। वो हमारे मेहमान हैं, आप खामोश हैं उनको हम थोड़ी थोड़ा देर। सा टाइम देते हैं। ये आबद भाई दोनों के साथ नहीं, हम भी तो मेहमान है ना, हम मेहमान नहीं है क्या? आपका काम नहीं था कि बीच में कूदते इस तरह। ये सारे दो बंदे बात कर रहे मेहमान हैं, तो आप सारे- घर वाले हैं। आप होस्ट हैं तो हम सारे जो है ना आप गेस्ट घर हैं। वाले हैं, आप नहीं, घर नहीं। वाले हैं। दो बंदे आप जब घर बात वाले कर अब रहे ये हैं, देखे, दो दो मुरब्बी पढ़ रहे हैं, ये कोई तरीका नहीं है ये। आपका आबद हुसैन साहब ने एक लंबी तकरीर की है, मैंने बड़े तहम्मुल से सुनी है। तो कहाँ पे लंबी तकरीर है? 2 मिनट उन्होंने बोला है, आप तो 10-15 मिनट बोले हो। अब मैं याद- रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मेरे पर रिकॉर्डिंग मौजूद। बराए मेहरबानी चुप कर जाए। नहीं चल, इंज नहीं हसी, पहले अपने घर वाले नाल गल कर लीजिए। हाँ शार्प शूटर यार, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੇ ਥੱਲੇ ਲਾਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਸੂਲ ਬਣਾਓ ਨਾ अब देखिए गुफ्तगू मैं ਦਾ आपको यार, बात तरीका बताऊं। तो नहीं है। असूल आप तो मानने पर तैयार नहीं, मैंने पहला अभी असूल इन्होंने बताया। अभी तो मैंने अगला सवाल इनसे करना था कि भाई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा हो या मुर्दा हो, मिर्जा कादियानी एक जानी था, शराबी था, वो कैसे सच्चा साबित होगा? मैंने वो बाद में करना है अभी सवाल। मैं आपके हर सवाल का वो जवाब सारे दूंगा, सवाल करने हैं, मैंने अभी लिखे हुए हैं। लेकिन असूली कि भाई बात हजरत पहले ईसा क्या है? अलैहिस्सलाम जिंदा हो या मुर्दा हो, और उसके सामने आप मुफ्ती साहब फरमाया खुदा है। का खौफ करें, बात करने दें। मुफ्ती साहब देखिए, अल्लाह से डरे। आप ये सारा मामला खराब यार करते हैं। लुकमान साहब, आपकी अम्मी मिर्जा कादियानी के सामने नंगी हो गई थी, पता है आपको? अहमद अल्लाह खान वो जिक्र- आपकी अम्मी जिक्र करती थी इस तरह। जिक्र- मेरी जिक्र अम्मी को खबीस- आपकी अम्मी ने खराब किया था। जिक्र खबीस- मेरी अम्मी को आपकी अम्मी ने खराब किया जिक्र था। खबीस सफा 38 के ऊपर लिखा हुआ है। हाँ, तो वहाँ लिखा हुआ है ना, मेरी अम्मी को आपकी अम्मी ने खराब किया था। उनकी और आदतें नहीं इस तरह नहीं, की। और साडियां अम्मियां हाँ, ते इसी तुहाडियां तरह ही मावां है। नूं ये खंजीर 72 पिंगां फिरके समझदे सन। मिलके आपकी वालदा के साथ सोए थे, तो तब आप पैदा हुए थे। नहीं, ये ये काम 72 मिर्जा फिरके कादियानी मिलके करता आपकी था। वालदा के साथ सोए थे, फिर आप पैदा हुए थे। और नहीं, यही काम मिर्जा कादियानी करता था ना, ज़नाकारियां आपकी ये। वालदा के साथ किया था। और नहीं आपकी नहीं, वालदा के साथ किया था। और नहीं, साडियां वालदा उत्थे है ही नहीं सन। नहीं, दादी होगी, साडियां नानी वालदा सन होगी। ना, कादियानी दादी किसी होगी, उसी ते नहीं ना नानी है। होगी। साडियां मावां हाँ, ते तो कादियानी। मैं तो मान रहा हूँ कि वैसे आपकी वालदा ने खराब किया वैसे था। मिर्जा या कादियानी आपका- के सामने आपकी जो वालदा औरत पूरे जो उसने बोला है उसके ऊपर जवाब दूं। और मैं इसी इंतज़ार में था कि अभी मेरी टर्न जब भी आनी है तो मैंने फिर मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी लानतुल्लाह अलैह पढ़ना है। जब वो पॉइंट करते कि भाई आपने ऐसा क्यों पढ़ा है, तो मेरे पास ये जवाब था, भैया आपने अपना हक़ इस्तेमाल किया, मैं अपना हक़ इस्तेमाल करूँगा। हो सकता है कि मैं इसमें गलत हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो मेरी इस्लाह कर दीजिए, लेकिन मेरा तो ये पॉइंट ऑफ व्यू है जी। अस्सलाम वालेकुम जुनैद भाई, मुफ्ती मुबशर साहिब आए हैं, बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहिब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी वालेकुम सलाम। माशाल्लाह मुफ्ती साहब, आपसे वैसे बात पहली दफ़ा हो रही है, पहली दफ़ा नहीं हो रही, वैसे आपसे बहुत साल पहले भी बात हुई है, और तब मेरा असल नाम था, मैं ये अपना दूसरे नाम से सोशल मीडिया के नाम से आ रहा हूँ, तो माशाल्लाह आपको सुनते हैं बहुत मज़ा आता है। जी बिल्कुल साल भाई, मैं मुफ्ती साहब के ग्रुपों में भी रहा हूँ, ये यूट्यूब पे मैंने इनको बड़ा सुना है, माशाल्लाह अल्लाह ताला ने इनको बड़ा एक इल्म दिया है, और ये मरज़इयों की ऐसी छतौल करते हैं कि बड़ा मज़ा आता है जी। चले सर, हम अभी भी मुफ्ती साहब के ग्रुप में बैठे हुए हैं। हाँ नहीं, इनका वो एक व्हाट्सएप का ग्रुप था, मैं उसके 5 6 7 8 9 10 ग्रुप थे। हाँ, वो मेरा नंबर वो बंद हो गया, फिर उसके बाद फ़ोन ही ख़त्म हो गया, तो फिर कभी मौका नहीं मिला कि इनके किसी ग्रुप में। जी जज़ाकल्लाह। असल में मुझे अगर इजाज़त हो तो थोड़ी सी बात करके मैं फिर रुखसत चाहूँगा। तो अच्छा, यहाँ ना ये है कि अभी थोड़ी देर पहले
شارپ شوٹر بھائی کی براڈ کے اوپر دو قادیانی بیٹھے ہوئے تھے اور عابد بھائی کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی. تو وہ قادیانی نے پہلے ایک لمبا چوڑا لیکچر دیا ہے. اس کے اندر اس نے پہلی بات یہ کی کہ مرزا قادیانی کی کتابوں کا ذکر تم لوگ کیوں کرتے ہو. تو عابد بھائی تشریف لائے اور دیگر صاحبان نے پھر ہمیں گفتگو کرنے کا موقع دیا. تو وہ قادیانی آپس میں جناب گفتگو کر رہے ہیں اور مجھے بولنے نہیں دے رہے. جو ہی میں نے مرزا قادیانی کی کتابیں کھولیں تو او ہو سیاپا پہ گیا جی. تو وہ پھر شارپ شوٹر بھائی نے براڈ گرا دی. تو بہرحال وہ حوالے یہاں پہ میں دینا چاہتا ہوں. جی ضرور مفتی صاحب جناب ضرور. اچھا یہ ہے کہ قادیانی نے یہ کہا کہ مرزا قادیانی کی کتابوں کو کیوں آپ لوگ کھولتے ہو, اس کے حوالے کیوں دیتے ہو. یہ حوالہ سنیے, روحانی خزائن جلد 10 ہے, صفحہ 62 ہے. مرزا قادیانی خود کہتا ہے لیکن اگر کوئی اس کے برخلاف مدعی ہے تو ہماری کتب موصوفہ سے اپنے دعویٰ کو ثابت کرے, ورنہ بے ایمان اور خیانت پیشہ ہے. مرزا قادیانی کہتا ہے کہ جو بھی میرے دعوے کو نہیں مانتا, یعنی مسلمان, تو اس کو یہ چاہیے, مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ میری جو کتابیں ہیں, روحانی خزائن, تذکرہ ہے, وہ مکتوبات ہیں, اشتہارات ہیں اور بلا بلا بلا, تو ان کے اندر سے ہماری کتب موصوفہ سے ہمیں جھوٹا ثابت کرے. اور اگر کوئی ہماری کتابوں سے, یعنی قادیانی کتابوں سے اگر کوئی مرزا قادیانی کو جھوٹا ثابت نہیں کرتا تو وہ بے ایمان ہے اور خیانت پیش ہے. یہ تو ہے پہلا حوالہ. دوسرا حوالہ انوار العلوم جلد 5 ہے, صفحہ 560 ہے. اور مرزا قادیانی کا بیٹا اور قادیانیوں کا 2 نمبر خلیفہ اور خلیفہ زانی جو ہے, جس نے اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کاری کی تھی, تو وہ لکھتا ہے, کہتا ہے جو کتابیں ایک ایسے شخص نے لکھی ہوں جس پر فرشتے نازل ہوتے تھے, یعنی یہ اپنے باپ کی طرف اشارہ کر رہا ہے نا, مرزا قادیانی کی طرف, جس پر فرشتے نازل ہوتے تھے, ان کے پڑھنے سے بھی ملائکہ نازل ہوتے ہیں. چنانچہ حضرت صاحب کی کتابیں جو شخص پڑھے گا اس پر فرشتے نازل ہوں گے. یہ ایک خاص نقطہ ہے کہ کیونکہ حضرت صاحب کی کتابیں پڑھتے ہوئے نکات اور معارف کھلتے ہیں. اب وہ دیکھیں, اور یہ پورا صفحہ ہی پڑھ لیں, آپ کو بہت مرزا کی کتابوں کے اوپر لمبی چوڑی گفتگو کی ہے. تو یہاں سے بھی پتہ چلا کہ مرزا قادیانی کی کتابیں پڑھنے سے فرشتے نازل ہوتے ہیں. تو قادیانیوں کو تو چاہیے کہ مرزا قادیانی کی کتابوں کے علاوہ بات ہی نہ کریں. اس نے کوئی قرآن پڑھنے یا حدیث پڑھنے کی تو بات کی ہی نہیں ہے کہ قرآن اور حدیث پڑھنے سے فرشتے نازل ہوتے ہیں. اس نے مرزا کی کتابیں پڑھنے کی بات کی ہے. تو بھائی ہمیں کیوں نہیں پڑھنے دیتے؟ اور خود مرزا قادیانی کا حوالہ پیش کر دیا ہے, اس نے بھی قرآن حدیث کی تو بات تھوڑی کی ہے. وہ تو کہتا ہے ہماری کتب موصوفہ سے اپنے دعویٰ کو ثابت کرے, اور جو ایسا نہیں کرتا وہ بے ایمان اور خیانت پیشہ ہے. اگلا ایک حوالہ لے لیں, یہ اخبار ہے, الفضل اخبار ہے, 5 جون 1934 کا شمارہ ہے اور صفحہ نمبر 6 ہے. یہاں پہ لکھا ہے جی, حضرت مسیح موتر علیہ شلوار اور تفسیر القرآن. 8ویں سوال کا جواب یہ ہے کہ حضرت مسیح موتر علیہ شلوار نے قرآن کریم کا کوئی ترجمہ نہیں لکھا اور نہ کوئی تفسیر بالاستیاب لکھی ہے. ترجمہ ایک ایسی چیز ہے جس میں زبان کے تغیر کے ساتھ تغیر کی ضرورت ہوتی ہے. پس مامور کی شان کے خلاف ہے کہ وہ ترجمہ کر کے ترقی کو روک دے. حضرت مسیح موتر علیہ شلوار کی کتابیں, قادیانیوں نیڑے ہویا جے ذرا, مرزا مسیح موتر کی کتابیں قرآن کریم کی تفاسیر ہیں. بالاستیاب تفسیروں کا لکھنا بھی ماموروں کا کام نہیں, اس میں بھی امت کو بہت سی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. وہ دیکھیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ مرزا قادیانی کی کتابیں جو ہیں وہ قرآن کی تفسیریں ہیں. تو ہمیں یہ تفسیریں جو قرآن کی تفسیریں ہیں وہ پڑھنے سے کیوں روکتے ہو قادیانیوں؟
اور بتاؤ اے قادیانیوں کیوں روکتے ہو ہمیں مرزا قادیانی کی کتابیں پڑھنے سے؟ ان کے پڑھنے کا خود مرزے نے کہا، حکم دیا، ان کے پڑھنے سے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور معارف کھلتے ہیں، اور یہ وہ کتابیں ہیں کہ جو قرآن کی تفسیریں ہیں، ہمیں روکتے کیوں ہو قادیانیوں؟ اور یہاں پر یہ بات عرض کروں گا کہ قادیانیوں کو لڑنا نہیں چاہیے۔ مرزا قادیانی نے خود کہا تھا تم لوگوں کے بارے میں کہ میرے فرقے کے لوگ اس قدر علم اور معرفت میں کمال حاصل کریں گے کہ اپنی سچائی کے نور اور اپنے دلائل اور نشانوں کی روح سے سب کا منہ بند کر دیں گے۔ اور قادیانیوں بڑی تسلی سے تمہیں ہماری باتیں سننی چاہیے، اور بعد میں دلائل کے ذریعے اور علم اور معرفت کے ذریعے اور اپنے سچائی کے نور اور نشانوں کی روح سے ہمارا منہ بند کرنا چاہیے، نہ کہ گپیں مار کے رولا ڈال کے جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہوا ہے۔ قادیانیوں نے مجھے بات ہی نہیں کرنے دی جناب، رولا ڈال دیا، شور ڈال دیا، ایک بول رہا ہے، دوسرا قادیانی، تیسرا قادیانی، بک بک کیے جا رہے ہیں، تو تم لوگ تو رولے ڈال کے ہمارا منہ بند کر رہے ہو، جبکہ کم از کم اپنے مرزے کی تو مان لو، اپنے مرزے کی تو مان لو۔ تو یہ تھے تمہاری کتابوں کے فضائل و برکات جو میں نے چند حوالہ جات سے پیش کیے ہیں۔ مزید حوالہ جات چاہیے ہوں گے تو بات کر لینا۔ اور اگلی بات کہہ رہا تھا قادیانی مربی جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ ثابت کر کے دکھاؤ، اور میں نے یہ پوچھا، میں نے کہا عیسیٰ زندہ ہوں یا مردہ ہوں، آسمان پر موجود ہوں یا زمین میں دفن ہوں، اور مرزا قادیانی کا اس سے کیا تعلق ہے؟ اور مرزا قادیانی زانی تھا، مرزا قادیانی شرابی تھا، مرزا قادیانی رنڈی باز تھا، حوالے میں دے دیتا ہوں، آ کے بات کر لو۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردہ ثابت ہو بھی جائیں تو مرزا قادیانی زانی کہ کو زنا سے کیسے بچاؤ گے؟ وہ تو زنا کاریاں کر کر کے مر گیا، وہ کتابوں کے اندر سب کچھ لکھا جا چکا ہے، اس کو کیسے نیک انسان ثابت کرو گے؟ مرزا کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردہ ثابت ہو بھی جائیں تو مرزا قادیانی شرابی تھا، وہ پورٹ وائن کا شوقین تھا، ٹانک وائن، سٹرنس وائن، کولا وائن، مختلف قسم کی وکٹورین شرابیں وہ پیتا تھا، اور شرابی آدمی تھا، ٹن رہتا تھا۔ پوری زندگی مرزا قادیانی نے فہیم کھائی ہے زد جام عشق کے نام پر، وہ فہمی آدمی تھا، وہ بنگ پیتا تھا، بنگی تھا۔ حوالے میرے پاس موجود ہیں، قادیانیوں بات کرو۔ اس قسم کے اس کماش اور کمار کے آدمی کو تم کس طریقے سے نیک ثابت کرو گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہوں یا مردہ ہوں، مرزے کی ذات اور کردار کیسے اس کو پکیزہ ثابت کرو گے؟ تو قادیانی بات نہیں کرتے مرزے کی ذات کے اوپر، مرزے کے کردار کے اوپر بات نہیں کریں گے، موت پڑتی ہے۔ ہاں جی، اور تمہیں موت نہیں پڑھنی چاہیے، تمہیں گش نہیں پڑھنا چاہیے قادیانیوں۔ اس وقت تو تم نے مجھے کوئی بات کرنے نہیں دی، تو ابھی یہ ایک نئی براڈ اوپن ہوئی ہے تو چلو اس کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں۔ تو بس جی میں نے اپنے حوالے دے دیے ہیں، مزید کوئی قادیانی آئے گا تو ہم بات کر لیتے ہیں اصولی طور پہ، کوئی ٹائم طے کر لیتے ہیں، 1 منٹ یا 2 منٹ تم بولو، 1-2 منٹ ہم بولتے ہیں، ایک موضوع ہوگا۔ تم جب 50 موضوع چھیڑ دو گے، کس موضوع کو ہم کمپلیٹ کریں اور کس پہ بات کریں؟ موضوع تو ایک کم از کم ہونا چاہیے نا۔ اب چومکھی لڑائی تو نہیں ہم سے لڑی جاتی۔ اور مرزے کی ذات پہلے، کردار پہلے، اور اس کا پیغام بعد میں۔ ویسے بھی یہ نبوت کا تمہارے نزدیک تو وہ نبی ہے نا، اور نبوت کا معیار ہی یہ ہے کہ نبی سب سے پہلے اپنے کردار کو ثابت کراتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمانا چاہا تو پہاڑی پر کھڑے ہو کے لوگوں کو سب سے پہلے اپنے ذات اور کردار کو منوایا۔ حضور نے فرمایا، لوگوں میں اگر کہوں کہ پہاڑی کے پیچھے سے لشکر تمہارے اوپر ٹوٹ رہے تو کیا تم مانو گے؟ لوگوں نے کہا، حضور آپ تو صادق اور امین ہیں، آپ سچے ہیں، ہم آپ کے اوپر یقین رکھتے ہیں،
آپ کی ذات اور کردار میں ہمیں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے. پھر اللہ کے نبی نے اللہ کا پیغام سنایا کہ اللہ ایک ہے, میں اللہ کا نبی ہوں. اوے یہ اگرچہ ہم مرزا قادیانی کو تو ہم خنزیر اور زندیق اور بدترین کافر سمجھتے ہیں, لیکن تم لوگ تو نبی سمجھتے ہو. اور نبوت کے اس معیار کے اوپر ہی بات کر لو. ذات اور کردار پہلے, پیغام بعد میں. مرزا کی ذات کو پہلے سچا ثابت کر لو, بقایا کام بعد میں دیکھیں گے. مرزا قادیانی خود کہتا ہے کرم خاکی ہوں میرے پیارے, نہ آدم زاد ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی یار. وہ خود کہتا ہے میں بندے کا بچہ ہی نہیں ہوں, میں انسان کا پتر نہیں ہوں, میں انسان نہیں ہوں, انسان کا بچہ نہیں ہوں, نہ آدم زاد ہوں. وہ خود کہتا ہے میں آدم زاد نہیں ہوں, انسان کا بچہ نہیں ہوں. اور وہ دعویٰ کر رہا ہے. اور جب ایک بندہ دعویٰ کر رہا ہے میں انسان کا بچہ نہیں ہوں, تم اس کو انسان کیسے ثابت کرو گے قادیانیوں؟ آؤ قادیانیوں کرو بات. چلو جی میں اب خاموش ہوتا ہوں. مفتی صاحب آپ کی دعا سے طاہر عابد حسین بھائی آپ کے ساتھ. جی السلام علیکم مفتی مبشر صاحب محترم, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ. سر میں مانتا ہوں کہ ہم میں ابھی بھی کچھ کمیاں ہیں جو ہم لوگ بات کر رہے ہیں. تو میں نے جو جواب دیا تھا آپ کے خیال میں وہ صحیح تھا یا اس میں کچھ بہتری کی گنجائش تھی؟ حالانکہ یہ جو حوالے آپ دے رہے ہیں مرزا کی کتب کے بارے میں تو یہ تو سارے میرے پاس تھے, لیکن میں نے اس وقت مناسب نہیں سمجھا. میں نے بولا پہلے یہ, کیونکہ میں نے ایک مطلقاً سوال رکھ دیا تھا کہ اگر ان کتابوں کو پڑھنا نہیں ہے یا حوالے نہیں دینے تو مرزا صاحب نے یہ کتابیں لکھی کیوں تھی, اس کا مقصد کیا تھا؟ اگر وہ اس کا جواب دیتا اس سوال کا تو پھر آگے میں یہ حوالے رکھتا اس کے پاس. تو بہرحال میرے جواب تو آپ نے سنا ہی ہوگا جو میں نے اس ٹائم دیا تھا, تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اگر کچھ بہتری کی گنجائش ہے تو آپ مجھے بتائیں, میں انشاءاللہ اس طرف بھی جاؤں گا انشاءاللہ. یہ میں تو اثناء گفتگو پہنچا ہوں, مجھے نہیں پتا صاحب کا کیا گفتگو ہوئی اور کیا آپ نے دلائل دیے یا کیا اس کے ساتھ. جب میں پہنچا ہوں تو اس وقت تو کوئی نہیں, شاید آپ نے کوئی بات ایسی کی. بس یہی ہے, یہی سارے مجموعی طور پہ تمام مسلمانوں سے ریکویسٹ ہے کہ قادیانی کی حتی المقدور یہی کوشش ہوتی ہے کہ بس مرزا کی ذات اور کردار پر بات نہ کی جائے, بس ان کو الجھا کے رکھا جائے 72 فرقوں کے اندر اور 74 فرقوں کے اندر, اور جناب تمہارے فرقے یہ کر رہے ہیں, اور دیکھو جی مسلمان لڑ رہے ہیں, پاکستان میں یہ ہو رہا ہے, بلا بلا بلا. تو مطلب جن چیزوں کا تعلق واسطے نہیں ہے, تو طریقہ کار یہی ہے گفتگو کا کہ کم از کم مرزا کی کتابوں کے اوپر سب سے پہلے قادیانیوں کو قائل کیا جائے, بھائی یہ دیکھ لو. یا تو کہو کہ بھائی ہم نے مرزا کی کتابوں سے بات نہیں کرنی, تو جب وہ مرزا کی کتابوں کے اوپر ایگری ہو جائے تو ٹھیک ہے, پھر کھول لو, پھر پٹاری کھول لو مرزا کی کتابیں, پھر شروع ہو جاؤ. اس کے اندر زنا بھی نکلے گا مرزا کا, شراب نوشیاں بھی نکلیں گی, رنڈی بازیاں بھی نکلے گی, ڈکیتیاں اور چوریاں بھی نکلیں گی, جو مرزا قادیانی پوری زندگی کرتا رہے. تو جب ان چیزوں کو کلیئر کر لے گا نا ایک قادیانی, تو اس کے بعد میں دعویٰ جات دیکھیں گے. دعویٰ جات اس کے پھر لاتعداد ہے, کوئی آج تک وہ لسٹ قادیانیوں نے بھی مرتب نہیں کی, نہ ہی مسلمانوں سے شاید ہو پائی ہے. وہ اس کے لاتعداد دعویٰ جات ہیں. وہ جب تکبر کے اوپر آتا ہے تو وہ کہتا ہے رہی تو نہیں فلم نامی عین اللہ و یقن تو انا نہیں ہوا, وہ تو اللہ تک بن جاتا ہے, وہ خدا کا بیٹا بن جاتا ہے. کہتا ہے وہی نازل ہوئی ہے اسما والا دی, اے خدا کے بیٹے تو جو کے ساتھ بات سن. ہاں جی, آنا بھی منزلاتی انتا بھی منزلاتی اولادی, انتا بھی منزلاتی ولادی. ہاں, اور وہ تو تکبر کے آئے تو خدا اور خدا کا بیٹا اور خدا کی بیوی تک بن جائے, اور جب وہ عاجزی اور انکساری کے اوپر آئے تو وہ بشر کا لام نون تک بن جائے. ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی یار, وہ گندی جگہ تک بن جائے.
वो गंडोया तक बन जाए, हूँ किरमे खाकी हूँ मेरे प्यारे, ना आदमजाद हूँ। और मिर्जे के दावाजात की क्या बात है, दावाजात तो उसके लातादाद है। वो जिस चीज को देखता था, जो उसके इल्म में आती थी, वो कहता था ये मैं हूँ। 1,24,000 अंबिया और रसूल होने का उसने दावा किया है। आदम मैं हूँ, ईसा मूसा मैं हूँ, यकूब इस्माइल और मोहम्मद मैं हूँ। है वो जनाब, वो सहाबी वो बनता है, वो ताबई वो बनता है, वो खाना काबा वो बन जाता है, हजरे अस्वद वो बन रहा है, फिर वो हिंदुओं की तरफ आता है, गैर मुस्लिमों की तरफ आता है, वो सब के उतार बन जाता है। वो कहता है जरतश्त मैं हूँ, बुद्ध मैं हूँ, रामा मैं हूँ, कृष्ण कन्हैया मैं हूँ, जय सिंह बहादुर मैं हूँ, रुद्र गोपाल मैं हूँ। और मिर्जे के दावे की क्या बात है, दावे तो उसके लातादाद है, उनकी लिस्ट तो लंबी चौड़ी है, कोई समझ ही नहीं आती, सब से बालातार है कि कहाँ से बात शुरू करें और कहाँ पे ख़त्म करें जाके। पहले मिर्जे को एक शरीफ इंसान साबित करो कादियानियों, उसके बाद हम तुमसे कोई और बात करेंगे। जी आबिद भाई, मैं माइक म्यूट कर रहा हूँ। जी मोहतरम मुफ्ती मुबश्शिर साहब, मेरी जो उनसे बात हो रही थी, इस सवाल का मैंने उनको ये जवाब दिया था, जो उन्होंने कहा कि आपके यहाँ तो नबूवत का ओहदा बाकी ही नहीं है, तो आप क्यों। तो मैंने उनको ये जवाब दिया था कि आप किस मुल्क में रह रहे हैं। उन्होंने कहा जी जर्मनी में। तो मैंने कहा ज़रा जाएं वो जर्मनी की जो प्राइम मिनिस्टर है या प्रेसिडेंट है उसके ऑफिस में, और आप जाके कहें कि मैं सदर हूँ या प्राइम मिनिस्टर हूँ, फिर देखें आपका क्या हाल होता है। हम तो उनका विरोध करते हैं जो इस डेजिग्नेशन को छीनने की कोशिश करते हैं या उसमें घुसने की कोशिश करते हैं, तो हम लाजमी बात है उसका दिफा करेंगे। बेइना उसी तरह जिस तरह आप जर्मनी के किसी ओहदे को छीनने की कोशिश करेंगे, तो वो नहीं आपसे सवाल करेंगे कि भाई ये ओहदा तो है ही नहीं, तो आप किस तरफ घुस रहे हो। तो बेइना उसी तरह हम भी जो ख़त्म नबूवत, जो नबूवत का डेजिग्नेशन है, जो हमारे प्यारे आका मौला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आके अकमाल व तमाम को पहुंच गया, तो अगर कोई उस ओहदे को क्रिएट करके घुसने की कोशिश करेगा तो हम उसकी मुखालफत करेंगे। हम आएंगे मैदान में और उसको रोकेंगे। बदौर ताकत भी रोकना पड़ा तो रोकेंगे, ज़बान से रोकना पड़ा तो रोकेंगे, जैसे भी रोकना पड़ा हम उसको रोकेंगे। ये मैंने उसको जवाब दिया था। दूसरा ये सवाल उसका था कि मिर्ज़ा साहब की कुतब जो 84 लिखी हुई हैं, उनमें इतने मारफ और इतनी चीज़ें, इस जैसी कुतब कोई और लिख के दिखा दे। तो मैंने उसको ये जवाब दिया था कि पहली बात तो ये है कि ये आप लोग साबित ही नहीं कर सकते कि ये सारी कुतब सिर्फ मिर्ज़ा साहब ने लिखी हुई हैं। हालांकि ये कुतब जो हैं ये तो मुख्तलिफ बंदों ने लिखी हुई हैं, और मैं इसका सब कुरान का जो तीर मैं उनसे फिर की बात करने पर ये मुझे महसूस हो रहा है कि सबको महसूस हो रहा है, आवाज कट रही है आबिद भाई की। जी आबिद भाई के बाद कट रही है, सबको पता चल रहा है। आबिद भाई आपके नेट का शायद इशू है, आवाज सही नहीं आ रही। मैं समझा शायद मेरे नेट का इशू है। जी मुफ्ती मुबश्शिर साहब अस्सलाम वालेकुम। सर जो चीज़ आप महसूस कर रहे हैं ना, आप आवाज सही आ रही है, आप महसूस कर रहे हैं वो सारी दुनिया को महसूस हो रही है, सारे कादियानियों को महसूस हो रही है। जी आप आवाज सही आ रही है सर। जी तो मैंने उनको ये कहा था कि मिर्ज़ा साहब ने इसका तर्जुमा ये किया था, सही किया था, तो बाद में बैठे बैठे उनको इल्हाम हो गए कि ये इसका मतलब ये नहीं ये है, तो उन्होंने उसके ऊपर आगे किताबें लिखनी शुरू कर दी। तो ऐसे थोड़ी ही होता है। फिर उसने ये बात की थी एक कि मिर्ज़ा साहब के ऊपर जी आप बात करते हैं, तो उसका मैंने यही कहा था कि मिर्ज़ा साहब जो है वो खुद कहते हैं कि मुझे मेरी किताबों से सच्चा या झूठा साबित करें, तो हम इसलिए उनको उनकी किताबों से ही सच्चा या झूठा साबित करते हैं। हम कुरान और हदीस की तरफ तो जाते ही नहीं हैं। तो ये बात हुई थी आपके आने से पहले। तो इसमें अगर कोई ज़्यादा की गुंजाइश है तो आप प्लीज़ मेरी रहनुमाई फरमाएं सर।
जज़ाकल्लाह हाफिज़ भाई। असल में देखें हर बंदे का, हर डिबेटर का अपना एक तरीक़ेकार है, उसका अपना एक मजाज है, उसका अपना एक नॉलेज है और उसकी अपनी गिरफ्त करने की अपनी एक उसकी सलाहियत है। अब आप बात करेंगे तो आपका एक अपना एक अंदाज है, मुफ्ती मुबशर बात करेगा उसका अपना एक स्टाइल और अंदाज है, यहाँ पे और कोई अगर डिबेटर है तो वो करेगा तो उसका अपना एक स्टाइल है। अब मेरा मजाज है इससे बिल्कुल मुखालिफ है, मतलब आपका अपना एक स्टाइल है। मैं आपके स्टाइल को या आपके तरीक़ेकार को बिल्कुल गलत नहीं कह सकता क्योंकि आपका एक स्टाइल है। या इस तरीके से और भी हमारे बड़े डिबेटर हैं, ज़िया रसूल हैं, हमारे आमिर नज़ीर भाई हैं, तो बड़े डिबेटर्स हैं माशाल्लाह। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। मैंने आपके ओके प्लीज ओके, मैं ज़रा बात कंप्लीट कर लूँ तो फिर आप कर लीजिएगा। तो ये है कि हर एक का अपना एक स्टाइल है, अंदाज है। अगर आप कहें कि भाई मेरा जो तरीक़ाकार था वो आपको अच्छा लगा कि नहीं, हो सकता है मुझे गलत लगा हो, तो ये तो नहीं, ये वैसे मैं समझता हूँ ये पूछना भी नहीं चाहिए क्योंकि हर एक का अपना एक स्टाइल है। अब मैं तो कभी नहीं पूछूंगा किसी से भी कि मुफ्ती मुबशर का स्टाइल है आपको कैसा लगा, फिर भाई हो सकता है भाई मुखातब सर मैंने स्टाइल की नहीं बात की, जो बात मैंने की मैं उसके बारे में पूछ जी मैं अर्ज कर तो ये है कि मुझसे अगर आप पूछते हैं तो ये गलत है, सही नहीं है भाई। हमने इससे यहाँ तक आने नहीं देना, क्यों नौबत हम दे, मनसब नबूवत में बात करो जी हैं। और ये कुतुब जो है मिर्जे की वो मुख्तलिफ बंदों ने लिखी हुई हैं, यहाँ तक नौबत आती हुई नहीं है। और भाई सीधी तरीके से मिर्जे को शरीफ इंसान साबित कर कादियानी, जब तो मिर्जे को शरीफ इंसान साबित कर लेगा अगली बातें तुमसे हम बाद में करेंगे कि मनसब नबूवत खुला है कि बंद है, वो बाद की बातें हैं। पहले तो वो एक जानी खराबी आदमी है, तू उठ के उसको जो और तू उसको शरीफ इंसान साबित कर ले। चोर आदमी अपने प्यो की पेंशन लेके दौड़ जाता है, वो है मामदीन उसको पूरी भगा के बाहर ले जाता है, अयाशियां करते रहते हैं। वो पहले उसको शरीफ इंसान साबित कर लो, बाद में बातें करेंगे मनसब नबूवत खुला है कि बंद हो गया है। तो ये कादियानियों का तरीका वारदात होता है, मौजू से हटाने के लिए वो इस किस्म के मौजूआ छेड़ देते हैं तो बंदे इसके अंदर ही लगे रहें। हमें कादियानी साजिश को भी कम से कम समझना चाहिए, साजिश कर क्या रहा है वो भांपना चाहिए। जब तक हमारा डिबेटर कादियानी साजिश को नहीं भांपेगा वो हार जाएगा, वो मुकदमा हार जाएगा। तरीकाकार ये होता है कि देखें फुटबॉल की ग्राउंड के अंदर दो डीएं बनी होती हैं, एक मुखालफ की डी होती है, एक आपकी डी होती है। तो फुटबॉल की गेम का ये एक उसूल है कि हमेशा मुखालफ की डी के अंदर जाके खेलो और मुखालफ को अपनी डी के अंदर आने नहीं देना। जब मुखालफ तुम्हारी डी के अंदर आ गया समझ लो वो जीत गए। उम्मीद है हमारे दोस्तों को बात समझ आ गई होगी। मुकालमा जब करें तो उनकी डी के अंदर जाके खेलें। वमा अलैना इल्लल बलाग। माशाल्लाह जी, बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। जी हजूर अस्सलाम वालेकुम। ये मैंने एक पिक्चर लगाई है, इस पर थोड़ा सा प्लीज़ थोड़ा एक्सप्लेन कर देना। ये उन्हीं की किताब है रूहानी खज़ाइन मरज़इयों की। अच्छा मुफ्ती साहब नजर ही नहीं आ रहा जी क्या लिखा हुआ है। मुफ्ती साहब इजाज़त दें तो मैं फिर इसको एक्सपेंड करूं। तो पहले उनकी सुन तो लें कि वो क्या कहती हैं। ये क्या लिखा है भाई? हाँ खुद खुदा हूँ, खुदाई का दावा। ये लिख, मैं आपको ना पेज बताता हूँ, मेरी स्क्रीन छोटी कर दें बेशक ना। यहाँ पे लिखा हुआ है जी जी पता चल गया मुझे, लग गया ना पता। वो खुद ही खुदाई का दावा कर रहा है कि मैंने अपने आप को खुदा देखा ख्वाब में और मुझे लगा कि मैं वही हूँ। बाद में ये लोग उल्टी सीधी बात बताते हैं। ये राना साहब, इनको पता है राना साहब को ना, ये मेरे साथ बैठे हुए थे मरज़इयों की प्लॉट पे, इनको बताना जरा आप ना ये वाला मुद्दा। मैं समझ गया हूँ, मैं समझ गया। मुझे मौका देंगे तो मैं फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। मुफ्ती साहब जो है ना, इन्होंने इनकी किताबें याद की हुई, उनको नहीं याद है। मुफ्ती साहब को याद है मलक भाई।
माशाल्लाह, आप अच्छा, सुने। ये जी ठीक हो जो गया। ये जो आपने हवाला पेश किया है ना, मैं आपको इसकी अरबी वाला हवाला देता हूँ। रूहानी खज़ैन जिल्द 5 है, सफ़ा 564 है, आईने कमालात इस्लाम उसका रिसाला है अरबी के अंदर। वो लिखता है वह रही तो नहीं फिल्मनामी ऐन अल्लाह व तयक्कन तो अन्नानी हुआ। वो कहता है एक मनाम के अंदर मैंने अपने आप को ऐन अल्लाह बने देखा, और फिर उसकी ताबीर वो यूं निकालता है कि मैंने यकीन कर लिया कि मैं अल्लाह ही हूं। इसके आगे पढ़ लें अगर कोई आलम दीन आपके पास हो, और ये अरबी इबारत है, वो आपको समझा देगा, उससे तर्जुमा करवाएं कि ये क्या लिखा हुआ है। मैं खुलासा बयान कर देता हूं अगले 5 सफ़ात का, कि ये 64, 65, 66, 67 इन सफ़ात का मैं आपको खुलासा बयान करने लगा हूं। अब मिर्ज़ा कादियानी कहता है जब मैं अल्लाह बन गया तो फिर अब मैंने कहा कि मैं इस कायनात को अज़ सरे नो तख्लीक करता हूँ। कहता है सबसे पहले मैंने आसमानों को तख्लीक किया, जन्नत दोज़ख को मैंने तख्लीक की है, हूरो गिल्मा को मैंने तख्लीक की है, फरिश्तों को मैंने तख्लीक की है। कहने लगा फिर मैंने कहा कि क्यों ना आसमान को अब मैं सजाऊं। कहने लगा फिर मैंने सितारे बनाए, सूरज चांद बनाए। मैंने कहा कि अब आसमान तो सज गया है, बन गया है, चलो अब ज़मीन की तरफ आते हैं, ज़मीन को तख्लीक करते हैं। कहने लगा मैंने ज़मीन को तख्लीक किया, फिर मैंने कहा कि अब इसके ऊपर इंसान को तख्लीक करूं, तो मैंने आदम को मैंने तख्लीक की है। कहने लगा ये पहाड़ मैंने बनाए, ये समुंदर मैंने बनाए, ये दरिया मैंने बनाए, ये खित्ता अर्जी मैंने बनाए, ये जुबानें मैंने तख्लीक की, कुल कायनात को मैंने तख्लीक किया। ये है, मैंने तो बात की थी कि मिर्जे के दावा जात पे अगर आएंगे ना, वो लातदाद दावा जात है, किस पे बात करेंगे हम। सिर्फ एक मासूमाना सवाल है कादियानियों से कि सिर्फ पूरा टिल ला लो कादियानियों, मिर्जे को एक शरीफ इंसान साबित कर दो, टाइम क़यामत तक है। हाँ जी, वो मिर्जा जूनियर जेल में कहते हैं ना टाइम क़यामत तक है, तो टाइम क़यामत तक है भाई। तो मिर्जे कादियानी को सिर्फ एक शरीफ इंसान ही साबित कर दो बस, बकाया उसके दावाजात को छोड़ो, वो बाद में देखेंगे। मुफ्ती साहब बात ये है, जज़ाकल्लाह आपकी बात काट रहा हूँ, ये जो आपने अब बातें की है ना, मतलब कि ये हमें बताया है, तो मैं सिर्फ अपने नॉलेज के लिए ये चाह रहा हूँ, मैं सुन्नी मुसलमान हूँ, ये ना समझना कहिए, ये मतलब कि ये आपने सिर्फ खुलासा पेश किया या इसलिए ये अल्फाज लिखे हुए हैं बस, ये वो फिर पता क्या कहते हैं, कहते ये लिखे हुए हैं ना जी, मैं एक आलिम आदमी हूँ मोहतरम, यही हमारा काम है, जाके पढ़ लें, ना हुए तो मुझे बताइएगा। हाँ वही मैं कह रहा हूँ ना, मतलब लिखो उनको हवाला दे देना, वो कहते हैं लिखा क्या कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, मैं बड़े वसूख से बात करता हूँ, मैं पहले हवाला जेब में रख लेता हूँ, बाद मैं एक डिबेटर हूँ। वो डिबेटर वो खोखला डिबेटर होता है कि जो ऐसे खोखली बातें करे जिसका सबूत ना हो। बस ये मैं पूछ रहा था, मैं बड़े वसूख से, मैं रिकॉर्डिंग चल रही है, कोई भी बंदा हमें जनाब, मेरी किताब आ रही है कादियानी तौहीद, इसी मौजू के ऊपर कि कादियानियों की तौहीद के कौन सी है, तो ये तकरीबन मैंने 100 से ज्यादा हवाला जात उस किताब के अंदर मैंने कोट किए हैं। तो हम जो बात करते हैं हम पूरे प्रूफ के साथ करते हैं और डंके की चोट पे करते हैं। किताब मेरी जो कादियानी कलमा किताब है, आज से 10 साल पहले लिखी गई तकरीबन, तो जब मैं किताब लिख रहा था तो मैंने उसकी एक ऐड लगा दी कि मैं किताब लिख रहा हूँ भाई, और मैं कादियानी जो कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, इसकी हकीकत बयान करूँगा कि ये लोग कलमे के अंदर मोहम्मद से मुराद मिर्ज़े कादियानी को लेते हैं। मैंने पोस्ट लगाई तो कादियानियों के बड़े बड़े मुझे मैसेज आए, ये किताब तुमने सबसे पहले हमें PDF इसकी देनी है, इसका जवाब हम देंगे। इनका एक मुरब्बी है मीर सलीम माइंड रोस्टर, मैंने कहा जी ठीक हो गया, किताब लिख के सबसे पहले PDF मैंने उसको सेंड की थी, किताब अभी छपी भी नहीं थी, तो 10 साल हो गए, आज तक उसके एक सफ़े क्या एक सतर का जवाब तक नहीं आया। हाँ जी,
इतनी हमारी खोखली बातें हों या मतलब बगैर सबूत प्रूफ के कोई बातें हों तो कादियानी जवाब ना दे, नहीं है ही नहीं, कोई जवाब ही नहीं है इनके पास, कुछ भी नहीं है। जी बात करें जी। जी बस यही है बात, मैंने कहते ना मतलब कि जब बात उनसे करें ना तो ये हवाला दें तो ये कहते हैं जी लिखा हमें दिखा दे। मैंने इसलिए पूछा आपसे कि ये क्योंकि मैं तो पाकिस्तान में हूँ ना, आप मेरे पास तो इनकी बुक्स वगैरह नहीं है अभी, वो जैसे जैसे मिल रही हैं आपकी मतलब कि माशाल्लाह जो आपने सवाल जवाब इन पे दिए हुए ना, वो मेरे पास किसी दोस्त ने मुझे भेजी हैं आपकी, मैं वो पढ़ रहा हूँ आपके माशाल्लाह की वो जो शायद लिखी हुई है ना, वो मुझे मेरे ख्याल साहिल खान ने भेजी है मुझे। ये दोस्त जो अभी दिखा रहे थे ये भी ये स्कैन मेरे हाथ के तख्लीक कर दे। जी जी बिल्कुल। यानी इन्होंने दा लाश सिर्फ फिर तुसी कर रहे हो? नहीं मैं बात अर्ज कर रहा हूँ, चलो वो है ना कि अल्लाह कहता है कि मेरी नेमतों का खूब चर्चा करो, वाम्मा बेनेमती रब्बी का फहदिस। तो ये स्कैन जो चल रहे हैं ना सोशल मीडिया के ऊपर, ये आजिज की बनाए हुए हैं। मैं बड़े बोल नहीं बोलता, बातो इज्जु मंतशा बातो जिल्लु मंतशा। तो बात ये है कि ये बातें भाई नपी तुली बातें हैं। अब ये देखें, ये इसका एक सबूत मैं आपको दिखाऊं। अभी मैं सिस्टम के आगे बैठा हूं, ये देख, और ये वाला जो हवाला वो दोस्त दिखा रहे, वो ये देखे मेरे पास रखा हुआ है, अभी भी आपको नजर आ जाएगा। ये देख, ये हाईलाइट मैंने किया हुआ है। जी माशाल्लाह। मुफ्ती साहब ये कशफ की जो है ना, ये तो इसी डेफिनेशन बता दें ताकि इन लोगों को भी पता चले, दोस्तों को भी, सबको भी, जो कशफ कहती है। कशफ कोई नहीं जी, कशफ इल्हाम मनाम पता नहीं उसने 50 किस्में बनाई हुई हैं, कोई इनका कोई समझ ही नहीं आती, कोई सरफो ही नहीं है खुदा दी कसमें। कोई हो ना कोई बात हो कादियानियत में, कुछ भी नहीं है। एक जगह कशफ की तारीफ कादियानी खुद मिर्जे ने खुद की है, वो कोई और है। दूसरी जगह अगले सफ़े पे जाके वो भूल जाता है कि मैंने कौन सी तारीफ करके आया हूँ पिछले सफ़े पर। चलो जमीन आसमान का फर्क है। अब क्या बंदा क्या बात क्या करे कादियानियों के साथ। एज ए मुस्लिम एज ए औलिया अल्लाह जो कशफ की मतलब कि मैं कहता हूँ वो इस्लाम के अंदर ये है कि कशफ ये आपको भी हो सकता है, मुझे भी हो सकता है, हर मुसलमान को हो सकता है। इल्हाम तो हमको होते ही हैं, सबको होते हैं। इल्हाम का मतलब है अल्लाह पाक दिल के अंदर कोई बात डाल देता है। आम रूटीन के अंदर हम कहते हैं, एक लफ्ज़ बोलते हैं, यार मुझे इल्हाम तो नहीं हुआ। मतलब ये कि अल्लाह पाक देखे कि क्या इसका नाम है, मैं गाड़ी में बैठा था तो एकदम मैंने जाना लाहौर था, लेकिन ऐसे मेरे दिल में आया कि यार कामों की तू उतर जा। तो मैं ना वो गाड़ी वाले को कहा कि मुझे ना कामों की उतार दे। थोड़ी देर बाद पता चला कि वो गाड़ी आगे जाके उसका एक्सीडेंट हो गया और सारे बंदे फोत हो गए। जी दूसरे लफ्ज़ में अब इसको कहते हैं कि भाई ये इल्हाम दिल में अल्लाह ने उस इंसान के ये चीज डाली। तो ये तो हर एक को होता है। इसको छठी इसका मिसाल भी दे सकते हैं, जैसे बंदा कहता है यार ये छठी इस तो दुनियादारों ने निकाला है ये लफ्ज। इस्लाम के अंदर ये छठी इसका कोई तस्वुर नहीं है, क्योंकि ये मादियत परस्त जो लोग हैं ना, मादे के जो सब कुछ मादे को समझ, उन्होंने ये लफ्ज निकाला जी छठी है। छठी है मुफ्ती साहब ये बात मैं इसलिए आपसे बातें नंगी इसलिए करवा रहा हूँ ताकि ये नीचे सुनने वाले दोस्त जब उनके सब पास जाके ये बातें करते हैं ना, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं माशाल्लाह इसको समझता हूँ। तो मैं आपसे ये जानबूझ के ये बातें इसलिए नंगी करवा रहा हूँ ताकि ये मेरे सारे दोस्तों को पता चल जाए इसमें वजह क्या है। और ये लोग जब जाके करते तो याद आ गया, आपकी नंगी से याद आ गया, रूहानी खजान जिल्द 21 है सफ़ा 81 के ऊपर मिर्जा कादियानी कहता है, ये मैंने अपनी किताब कादियानी तौहीद के अंदर भी ये हवाला कोट की है। कहते हैं दर हकीकत मेरे और मेरे खुदा के दरमियान ऐसे बारीक राज हैं जिनको दुनिया नहीं जानती, और मुझे खुदा से ऐसे नहानी ताल्लुक है जो काबिल बयान नहीं। निहानी, निहान ये फारसी का लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है नंगा होना। आप लोग जो कहते हैं ना हम नहाने जा रहे हैं, तो गुस्ल खाने में चूंकि आप लोग नंगे होते हैं तो उसको ही नंगे होने को ही नहाना कहते हैं। तो नहानी ताल्लुक से मुराद नंगे ताल्लुकात। वो कहते हैं मेरे खुदा ये लाश काले कालू के साथ मेरे नंगे नंगे ताल्लुकात है। तो आपकी नंगी बातों से मुझे ये भी है, ये भी पढ़ा है मैंने, ये भी पढ़ा है।
अच्छा, बहरहाल मैं तो थोड़ी सी बात करने आया था, तो ताकि वो रबत के साथ बात हो जाए ना, तो दोनों स्ट्रीमों को हम अब जोड़ के अपने यूट्यूब के चैनल ख़त्म नबूवत टाइम्स के ऊपर अपलोड कर देंगे, ताकि जो साबका स्ट्रीम शार्प शूटर की स्ट्रीम पे जो कुछ हुआ वो भी लोगों के सामने आ जाए, और एक इस स्ट्रीम पर जो कुछ हुआ वो भी सामने आ जाए, ताकि ये हमारे वो सबूत प्रूफ के तौर पे हमारे पास चीज़ें रहती हैं। तो मुझे इजाज़त दें साहिबान, रब रखा जी, आजिज़ को दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब।